नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। विश्व सेहत संगठन ने कोरोना वायरस की करोपी नूं काबू करने लई भारत सरकार वल्लों कीते यत्नां की शलाघा की। जांच किट के मामले में भारत की आत्म निर्भरता नूं वड्डी सफलता दस्सिया। देश विच कोरोना वायरस तो ठीक होने वालियां की गिणती विच वाधा जारी। पंजाब अते देश भर विच कोरोना की पुष्टि वाले मामलों की गिणती विच वाधा दर्ज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर दे के कहा कि भारतीय जनता पार्टी अजिहा सियासी संगठन है जिहड़ा देश के लोगों की सेवा करन दा काम करदा है। कोविड महामारी दौरान पार्टी वर्करां वल्लों कीते कामां दी शलाघा कीती। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हफ्तावारी फेसबुक लाइव सैशन दौरान सूबे विच यूनीवर्सिटियां ते कालजां दीयां प्रीखियावां रद्द करन दा ऐलान कीता। विद्यार्थी पिछले नतीजिਆਂ ਦੇ आधार ते प्रमोट होणगे। श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400 साला प्रकाश पुरब सूबा पद्धर ते वड्डे पद्धर ते मनाएगी सरकार। स्कूल फीसां संबंधी सरकार वल्लों हाई कोर्ट विच रिव्यू पटीशन पाए जाण दा काम प्रक्रिया अधीन। पंजाब के कई इलाकों में दरमियानी वर्खा हुई अते तेज़ हवावां चलियां। अगले 2 दिन भी दरमियानी तो भारी वर्खा की संभावना। ते हुण खबरां विस्तार नाल। विश्व सेहत संगठन ने कोरोना वायरस की करोपी नूं काबू करने लई भारत सरकार वल्लों कीते यत्नां की शलाघा की है। विश्व सेहत संगठन की मुख विज्ञानी डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में भारत जांच किट के मामले में भी आत्मनिर्भर बन गया है, ਜਿਹੜੀ एक वड्डी प्राप्ति है। खबर एजेंसी नाल गलबात करदिआं डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहा कि भारत सरकार ने शुरुआत तो ही इस महामारी की गंभीरता नूं समझते हुए ढुकवें कदम चुके अते विश्व सेहत संगठन दीआं सिफारिशां अनुसार कोरोना वायरस नूं काबू हेठ रखिया। उन्होंने कहा कि भारत नूं महामारी नाल संबंधित डाटा प्रबंधन उपर अपना वधेरे ध्यान केंद्रित करना चाहिदा है। देश विच कोरोना वायरस तो ठीक होने की दर 60.8% नूं पार कर गई है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय अनुसार हुण तक देश विच 4,08,645 कोरोना मरीज सेहतयाब होकर घरी परत चुके हैं अते मौजूदा समय विच देश विच कोविड-19 के एक्टिव मरीजों की गिणती 2,44,778 है। दूजे पासे भारत विच कोरोना वायरस की पुष्टि वाले मरीजों की गिणती विच भी लगातार वाधा हो रहा है। बीते 24 घंटिया दौरान देश विच 22,771 कोरोना वायरस के रिकॉर्ड मामले सामने आए अते 442 कोरोना मरीजों की मौत हुई, जिस मगरों देश विच हुण तक कोरोना कारण मरण वालियां की गिणती 19,279 तक पहुँच गई है। देश विच महाराष्ट्र सूबा कोरोना वायरस तो सब तो वध प्रभावित है, जिथे हुण तक कोरोना वायरस की पुष्टि वाले 1,92,990 मामले सामने आ चुके हैं अते इस महामारी ने 8,376 लोगों की जान ली है। उधर तमिलनाडु विच भी कोरोना वायरस की पुष्टि वाले मरीजों की गिणती 1,02,721 तक पहुँच गई है ते इस बीमारी कारण 1,385 मरीजों दीयां जानां गईयां। दिल्ली विच भी कोविड-19 की पुष्टि वाले मरीजों की गिणती विच लगातार वाधा दर्ज किया जा रहा है। हुण तक 94,695 व्यक्तियों विच कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है अते 2,923 कोरोना मरीजों की मौत हुई। पंजाब विच भी कोरोना मरीजों की गिणती विच वाधा लगातार जारी है। हुण तक सूबे विच 6,109 मरीजों विच कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है अते 162 मरीजों की इस नामुराद बीमारी कारण मौत हुई है। सूबे विच हुण तक 3,31,583 सैंपलों की जांच की जा चुकी है। 4,306 मरीज सेहतयाब होकर घरों घरी परत चुके हैं। सूबे विच इसे वेले 1,641 एक्टिव मामले ने, जिन्हां विच 28 मरीजों को ऑक्सीजन ते रखा गया है। 3 वधेरे गंभीर मरीजों को वेंटीलेटर ते रखा गया है। सूबे विच कल 172 नवे मामलों की पुष्टि हुई है, जिन्हां विच सब तो वध 61 मामले जलंधर अते उस तो घट 46 मामले लुधियाना विच सामने आए ने। कल सूबे के 20 जिलों विचों नवे केस सामने आए। ताज़ा आंकड़ियां अनुसार लुधियाना जिले विच कोरोना वायरस की पुष्टि वाले सब तो वध 1,017 मामले सामने आए। अमृतसर जिले विच 947 जबकि जलंधर विच 834 व्यक्तियों विच कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर दे के कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक अजिहा सियासी संगठन है जिहड़ा देश के लोगों की सेवा करने का काम करता है। उन्होंने कहा कि यह संगठन सिर्फ चोण जितन की मशीन नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी के सेवा ही संगठन मुहिम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही समीक्षा करदिआं कहा कि भारतीय जनता पार्टी वर्करां लई राष्ट्र सब तो पहला आउंदा है अते बाकी सब उस तो बाद आउंदा है। प्रधानमंत्री ने कहा
ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 52 ਦਲਿਤ ਅਤੇ 43 ਆਦੀਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 113 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਅਤੇ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਆਦੀਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਪਰਾਲੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਯੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁਟੇ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਹਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। हम लोगों ने राजनीति में सत्ता को सेवा का माध्यम माना। हमने कभी भी सत्ता को अपने लाभ का माध्यम नहीं बनाया। निस्वार्थ सेवा ही हमारा संकल्प रहा है, हमारे संस्कार रहे हैं। इस मौके ते बीजेपी दीयां 7 सूबा इकाइयां वालों लॉकडाउन के दौरान आम लोगों लिए कीते गए कामां की जानकारी भी प्रधानमंत्री नूं दित्ती गई। बिहार के पार्टी वर्करां ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਧੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 22 ਕਰੋੜ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪੈਕਟ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ मास्क भी देश के लोगों को मुफ्त वंडे गए। के फैसले, आपकी जन भागीदारी, जनता को साथ लेकर चलने की बात, सरकारों को, प्रदेश सरकारों को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में अपने साथ जोड़ करके चलने की बात और महत्वपूर्ण फैसले, बोल्ड फैसले जैसे लॉकडाउन करना, यह आपने लिया और इसकी तारीफ और इसकी ध्वनि विश्व के संगठनों ने भी उठाई। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦੇਣ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ CBSE ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ PCS ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 6 ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਹੀ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ PCS ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ 9 ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ टिड्डी दल के हमले ਨੂੰ रोकਣ ਲਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਸਪਰੇਅ ਛੜਕਾ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਰਗੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਾਸਾਂ ਨਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ MSP ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ 70 ਸਾਲ ਲੰਬਾ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਕੰਮਕਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਲਿਆ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ 5 ਬਲਾਕਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫਗਵਾੜਾ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਨਡਾਲਾ ਅਤੇ ਭੁਲੱਥ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 53.7% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 413 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 105,45,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 661 ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 422 ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ 239 ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚੜੇ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਪੁਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰੂੜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤਿਆਂ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਪੁਰਸ਼ 8 ਇਸਤਰੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੇਟ ਵੀ ਆ, ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਾਉਣਾ ਲੀਵਰ ਨਾਲ। ਤਾਂ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ, ਵਧੀਆ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ 240 ਰੁਪਏ ਚੱਲਦੀ, 300 ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 90 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਰੇਗਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ 90 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਰਾਤ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਅੱਜ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਲ 10.8 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਵਰਖਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 7.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰੇ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 5 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਕੱਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 42 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 41.7 ਡਿਗਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ 41.4 ਡਿਗਰੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ 41.3 ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 39 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਕਿੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿਛਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਏਗੀ। ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨ ਵੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।